Jesus, hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ನಿಶ್ಚಯವು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all open our hearts. Let us all open our mouth and praise Him. Because the Lord God whom we praise is an everlasting Father. The Lord God, when we start praising Him, when we start worshiping Him, the Lord God will come in our midst. And He will be there with us forever and ever. ನಾವೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವ ಕುಮಾರನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಆತ ನೀವು ಕೂಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of great trial, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, hear us to believe, and out of Zion's hill salvation come. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, hear our jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, hear our jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, hear our jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 There is no God like Jehovah.
There is no God like Jehovah. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in here jubilee, and out of Zion still salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in here jubilee, and out of Zion still salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in here jubilee, and out of Zion still salvation comes. Yes, people. He comes riding on the horse. At the trumpet's call, the Lord God whom we serve is gonna come one fine day. ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Like an eagle, how it takes care of its younger ones, like that the Lord God will take care of us. ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 120 ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವನು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶನಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಎದರಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ, ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶನಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಭೂತಗಳ ಓಡಿಸಿ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು ಗುಂಟರು ಕಿವಿಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜವ. ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಭೂತಗಳ ಓಡಿಸಿ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು ಗುಂಟರು ಕಿವಿಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜವ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಭಯವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಿರಾಶೆ ನೀಗಿಸಿ, ಪುಣ್ಯದ ನಿತ್ಯದಿ
ವಾಸಿಸುವ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ರಾಜನ ನಮಗಾಗಿ ಭಯವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಿರಾಶೆ ನೀಗಿಸಿ ಗುಣಿಯುತ್ತ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ರಾಜನ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸಲಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಎದ್ದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ಮನೆ ವಾಸಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಎದ್ದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ಮನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ಮನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ಮನೆ ವಾಸಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹೋಗುವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಾನೇ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಆ ಒಂದು 2021 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಯೇಸು, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನು ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದನು, ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು, ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು ಅಂತ ನೀವು ನಂಬುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all sing an English song and worship the Lord.
Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you may bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Their Spirit will set our hearts on fire. Glory, but gloom, flood the nations. Let grace and mercy send forth your word, Lord, and let there be light. Awesome presence from the shadows in you, the radiance. By the blood I may enter the brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Their Spirit live. Set our hearts on fire. Glory, but flow. Flood the nations. That grace and mercy send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror here, may our lives tell a story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory, overflow. Flood the nations. The grace and mercy send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory, overflow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Yes, people. He is the true light of this world. ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಯಾರು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರೋ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಜಕಾರಿಯನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಕಾಯನೇ ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಕಾರಿಯನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ದೇವನು, ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವನು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತ ತೆರೆದುಕೊಡಿರಿ, ನೀವು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟವೋ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲ್ಯಾವೋ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟವೋ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲ್ಯಾವೋ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು. ನಿನ್ನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಭಯ ಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಭಯ ಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಕರ್ತನು ಆ ಜಕಾರಿಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನುದಿನವೂ ಆತನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Lord, yes, Father, we give each and everything into your mighty hands, O Father. Lord, let your hand, O God, guide us, O God. Help us, O Father. Throughout the service, O God, you were there with us, O God. Lord, your presence was, Lord, filled in this place, O God. Lord, take control over each and everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Church announcement. For the benefits of the church members, we are conducting 4 services, and they are as follows. Every Saturday at 6:30 p.m. we have Kannada service, and on Sunday we have 3 services. Morning 6:30 to 7:30 we have Telugu and Kannada service, and at 8:30 to 9:45 we have English and Kannada service, and around 10:30 to 11:45 a.m. we have Tamil and Kannada service. So if you are not sure like which service to attend, you can always contact your area pastors or area leaders. They'll help you, they'll guide you in the process. Do not crowd in and around the church premises, because we know it's like as per the government rules, we shouldn't be having crowds in and around the church premises. So make sure like once the service is done, you will evacuate the place as soon as possible. So, and we do have a couple of online services which is coming every day from Monday to Saturday. We have Daily Manna, which comes at 5 a.m. in the morning, and it's for 5 minutes. Pastors will come and encourage you for that particular day, and you can just see that God will really bless you. Every Tuesday at 6:30 p.m. we have Tuesday service coming live to you. And on every Sunday we have 2 services. That is at 8 a.m. we have English and Kannada service, and at 10 a.m. we have Tamil and Kannada service. So please make use of it. Whoever is unable to come and attend the service, or because of some issues or because of health issues, if they are unable to come and attend the service, they can make use of these online services. So let God bless you. Now I would like to welcome Pastor Raju to pray for the God's sermon. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅನುಭವಿಸುವರಾಗಿ, ಆತನ ನೋಡದ ಮುಖಗಳು ಲಜ್ಜೆಗಟ್ಟಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಂತ ಜೀವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟವಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಹದಗೊಳಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ತೆರೆದು ಕೊಡೋಣ.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆದಿಲಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದ ಕರ್ತನು, ಅದೇ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಪಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನ ಮುಖ ನೋಡೋಣ. ರೀಮಾ ಶಂದಲಯಾಂದರ ಕರಬರ ನಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಬಂಗಾರಂಥ ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ, ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ, ಮಹಿಪಡಿಸುವಂತೆ, ಗಣಪಡಿಸುವಂತೆ, ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನಗಳಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಕೊಂಡು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಪಡೆದೆ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಭೆ ದೇವಾಲಯ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಗ ಜೀವಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ರಾಜಾ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನ ಮುಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ಬರಡೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಿತ್ತು, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ ವೇದನೆಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ನೀಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಕರ್ತನೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ವೇದನೆ ಬಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದಾಸನ ಮುಚ್ಚು ಮನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಕರ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮಹಿ ಪಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀವೇ ಕರ್ತನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. It's nice that we all meet together in God's presence. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Many do not have this privilege to come into the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. Even in our church we are restricted number of people. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Because we do not want to allow many people to come in, so we are restricted. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Let's pray God will open these gates and one day we all gather together and praise Him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. How good it is for the saints of God to gather together in His presence. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದಾಸಿಯರು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಮನೋಹರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Master, speak thy servant heareth. Master, let it now be heard. I am listening, Lord, for thee. What hast thou said to me? Master, speak to me in a special way today. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. I have come here to listen to your voice. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Let's put aside all our thinking and focus ourselves towards God. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. We have come here not to spend our time leisurely, but to in the presence of God to glorify Him. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ. One word from God will raise you up from your darkness. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. One word from God will raise you up from your death. ದೇವರು ಮರಣದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವಾತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. It was one word that raised up Lazarus. ಆತನೇ ಸತ್ತಂತ ಲಾಜರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತ ದೇವರು. Let's look for that one word. Lord, you speak to me. ದೇವರೇ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. God knows your heart.
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. He knows who you are, what you are, how you are doing it. ನೀನು ಯಾರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Let's bow down our head and say, Lord, speak to us in a special way. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Father, we come unto thee, Lord. We praise you. We glorify you, bless thee, O Lord Jesus. Today, Lord, as we have come together to listen to your voice, speak to me in a special way. Speak to me, Lord. Speak to me in a special way. Change me, mold me, Lord, according to your will. Let your word enlighten me. Lord, enlarge me. Empower me, Lord. Anoint me. Lord, speak in a special way to me. Lord, I commit everyone here into your mighty hand. And Lord, I bind every evil and dark forces which obstructs this service. I commit all glory and honor unto thee, O Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Today's topic is something maybe shocking to us. ಇಂದಿನ ದಿನದ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಹುದು. We may not like to listen to this kind of words. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. But God speaks in a special way. ಆದರೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Today's topic is ಈ ದಿನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು sin, sin, sin. Sin lies at your doorstep. ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. And it desires to have you. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ. But ಆದರೆ you should overrule it. ಆದರೆ ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. Sin does not lie far away, maybe some 3,000 mile away. It is at your doorstep, my dear. ಪಾಪವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೋ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿದೆ. It follows you like your shadow wherever you go. ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. We may think that we are righteous people, holy people, acceptable to God, and we are preacher, we are a prophet, we are saints of God. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು. Some priests or maybe the pastors, prophets may say that this message is only for those unrighteous people, not for us. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬರೀ ಈ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೆ, ನಮಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. My dear, this message is for everyone. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. And it was the first message of God to the humankind. ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಶವು ದೇವರಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದದ್ದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ. We know the first man was Adam, created by God, but the first man born out of wedlock was Cain. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನುಷ್ಯನು. ಆದರೆ ಕಾಯಿನನು ಆದಾಮ ಹವ್ವಳ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬೀಜವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. The first man ever born in this world was Cain. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಜನಿಸಿದಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಯಿನನು. To him God gives this advice.
ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Genesis chapter 4 verse 6 says, ಆದಿಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, So the Lord said to Cain, Why are you angry? Why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door, and its desires is for you, but you should rule over it. ಆದಿಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿ? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬೊಗ್ಗಿತು? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಆದರೂ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. It was the first sermon of God to the first man ever born. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. The sin lies at your doorstep and it desires you. See, all the time, whether your father, mother, your lover desires you or not, sin desires you. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. It follows you and all the time loves you. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. See how sad it is. We will say that we want to maintain a social distance from sin, but it desires you. It wants to follow you. ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದರೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. God gives instruction to him saying that you must rule over the sin. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಲಹೆಯು ನೀನು ಆ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. We know the story, why all this thing happened. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. Both Cain and Abel brought offering to God, and God accepted Abel's offerings, but rejected, not respected. It says, not respected Cain's offering because Cain did not do well. That we can read in 4. Verses 3 and 4, you can read that. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾಯಿನನು ಹೇಬೆಲನು ಇಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಬೆಲನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. Is it that God is a God of partiality? ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೋ? No, it very clearly says, God did not respect Cain's offering because Cain did not do well. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I'm not going into the details of what was the offering he has made and how he did not do well and all that. I'm not going, that's not the subject now. ಆತನು ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನೋ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. One thing I just want to tell you is, God rejected Cain's offering because he didn't do well. ದೇವರು ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. If you go into the Bible to see why our offerings are not sometimes acceptable to the God, it says in Jeremiah chapter 6 verse 19, Leviticus 22 verse 20 says, whatever as a defect you shall not offer,
for it shall not be acceptable on your behalf. If we offer to God, it should not have any defects. What defect? That is a different issue. But any offering which you are making to God should not have any defects. I don't know now whether Cain offering had some defects. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ತರುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅದು ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತರಬಾರದು, ಅಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡಬಾರದು. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. Must have. I'm not going to discuss all those things because that's not the subject now. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. And the next in Jeremiah, if you read verse chapter 6 verse 19 and 20, it says, because they have not heeded my words nor my law, but rejected it. Those who are offering their offering to God should have heeded His word and His law. They should not reject God's word and make a big offering to God. Never. He says, your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet to me, because you have not listened to my word, never followed my word. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲವಾದ ಕೇಡನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು, ಅಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So Cain's offering was not acceptable to God for so many reasons. ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. You see the next step of this person, Cain. What steps he takes? ಕಾಯಿನನು ನಂತರ ಆತನು ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. Though Cain did not do well and his offering was not acceptable to God, still our merciful, loving God did not abandon him. He went all the way to Cain and he said, why are you angry? Why your countenance is down? Why are you so merciful? Why you are sad? You should have done well. I should have accepted that. You didn't do well. So, you do well. That is the first warning. First advice to him. Do well. I will accept that. God says. And added to that, he gives this advice, strong advice. My dear, the sin lies at your doorstep. And you must be watchful because it has a desire towards you. The sin is looking at you with a loving heart, and you must rule over it. ಕಾಯಿನನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಆತನು ಕಾಯಿನನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ? ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು, ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ, ಪಾಪವು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಅದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. God wants Cain to have a course correction. He was going in the wrong way. Cain knew what he was doing, which was not right in the sight of God. And God says, dear Cain, you please have a course correction. You are going in the wrong direction. Change. Make a change. And do well. Don't go away. Don't do wrong things. And advises him. See, there is an enemy waiting for you at your doorstep. But still, this arrogant man did not accept God's advice. ಕಾಯಿನನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಂತ ದೇವರು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪವು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೋ, ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When God advises you, points out that you are at a wrong side and wants you to correct yourself, we never mend our ways. We never yield to God. We do not want to change ourselves. We still hold on to our arrogancy. ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ, ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಹಂಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. When God advises you to have a course correction when you are at the wrong side, my dear friend, how many of us willing to surrender to God, saying that, yes, Lord, I am wrong. Search me, Lord. I am a sinful person. Cleanse me, Lord. I am a sinful person. Lord, make me holy again. Do we do that prayer? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಪಗಳು ಉಂಟೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. My dear friend, if you have one sin, it doesn't stop with that. People say money makes money, but I'll tell you, sin makes sin. Sin breeds more sins, and you will be trapped in the pond of sins only, maybe a sea of sins only. You'll get into that. More and more sinful activities. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಒಂದು ಪಾಪವು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಪಾಪವು ಪಾಪವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. That's why Paul advises Timothy, says that you run away from all youthful lust. That's we can read in 2 Timothy chapter 2 verse 20 says, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace, and those who call on the Lord out of pure love, pure heart. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದಂಥ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಯೌವನದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದನ್ನು 2ನೇ ತಿಮೋಥಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಯೌವನದ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರು, ನೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು. Do you want to continue in your same course of sinful activities?
and do not want to listen to God, my dear friend, God says, the sin is at your doorstep and desires to have you. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅದೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪಾಪವು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you do not listen to God, you will move from one sin to another sin. ನೀನು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ, ಆತನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಿ. Having received God's instructions to rule over this sin, this man, this Cain, was adamant, never wanted to listen to God, never wanted to change, and he further improved upon his sinful activities, and he became angry with his brother and went on to murder him. ಈ ಕಾಯಿನನು ತಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಪಾಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಸಹ ಆತನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ತೋಚಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. And he goes on to murder his brother. ಆತನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And God comes and asks him, what happened? Where is your brother? ಆಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೇನಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. But he says, am I the keeper of my brother? Why should I bother about where is my brother is? ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ನಾನೇನು ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. You see the kind of reply to God. Having done murder, he suppresses, thinking that God will not know. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ದೇವರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But what happened is, sometimes we do not think that God knows everything in our lives. We think that God is like yet another human to whom we can suppress all these details of our wrongdoings. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. That is where we fail. That is where we fail to recognize that we are getting trapped more and more into sin. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. But you should have accepted, yes Lord, I am sorry, I have done this, a crime. You see, just simple thing is, why should Cain get angry with his brother? Did his brother do any wrong to him? Is anyway connected with Cain? Did he stop him in offering? Or did he spoil his offering? Nothing. There is no connection between his brother. He didn't do any wrong thing. But why should Cain got so much angry against his brother? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಆತನು ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಹೇಬೆಲನು ಏನೂ ಅರಿಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಹೇಬೆಲನು ಕಾಯಿನನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಹೇಬೆಲನು ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಹೇಬೆಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. Because sometimes when we commit sins, on whom we will have angry first? It's on God only. Because He only finds that we have committed sin. So, His anger towards God. Cain anger was towards God first. Because he did not like God to point out that he was doing all these things, all these wrong things, not doing well. ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನನು ಸಹ ದೇವರು ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We do not want to change ourselves, but we want God to change to suit our lustful thinking. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. When God advises him that you are doing wrong and you better do a course correction, his anger against God now raised up. ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ತಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನನಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Somehow he wants to teach Lord God, saying that I don't like you, whatever you are doing I don't like it. So how to show that to God? ದೇವರೇ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯಿನನು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು? You find someone, some other people, you have to put a blame on someone else. You know, so that's how we think that we are hurting God. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. We find fault with others. Why God has not accepted Cain's offering? It is because God accepted Abel's offering. Is it correct? No. But Cain was thinking, Abel was a cause for me. He was only doing all this wrong to me. Because God loves Abel, he accepted his offerings. God did not love me, so he did not accept. So what I should do? I will teach Lord to, by murdering him, by hurt his feeling. I want to hurt God's feeling. That's what Cain's aim was. ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಬೆಲನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ಕಾಯಿನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೇಬೆಲನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾಯಿನನು ಹೋಗಿ ಹೇಬೆಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. See, sometimes, don't you feel the similarity? We also get, if God blesses someone and not us, what comes in our heart? Jealousy. And whenever you feel that person who is flourishing and happy, we get irritated. Whenever we see that person, oh, God blesses him, that person. So, what I should do? Eliminate that person. We get angry, jealousy. For what? God is blessing him, not me. So remove that person. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. So if you remove that person from the scene,
God has to look at me only, no, and He has to bless me only, no. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. My dear friend, this is not acceptable in the sight of God. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. God already warned Cain, saying that the sin is at your doorstep, be watchful. And he is trying to overtake you, but you rule over it. ದೇವರು ಕಾಯಿನನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಆಳಬೇಕು, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You cannot cover your sin, my dear friend, and going against someone else who is not connected with your activities and blame it on others. Many times we do this. Why this? Someone else has done this. Why this? He has done this. So blame it on everybody and also on God for all our wrong things. My dear friend, it is your mistake that you are not taken care in spite of your warning that the sin lies at your doorstep. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಕೋಪವುಳ್ಳವರಂತಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಪಾಪವು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. My dear friend, how many of us are watchful, saying that the sin is at my door, I should be careful. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಾಪವು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. How many of us are willing to take a course correction when there is a warning? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Having done the crimes, committed sin, are we repentant, saying that yes, we have done this mistake, at least Lord forgive me now, let me take a course correction? ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದು ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತೇವಾ? Proverbs chapter 28 verse 13 says, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy from God. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು. We all know where we stand today. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. We all know the sinful activities which you are doing or which we are covering up so that others will not know, or we blame it on someone else, or we get angry against God. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳು, ಪಾಪದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವೇ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Bible says, Galatians chapter 5 verse 19. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and that like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past. And those who practice such things will not
inherit the kingdom of God. So Cain was outcasted. God said, get away from this place. He ran away from the presence of God. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19, 20, 21ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶರೀರ ಭಾವದ ಕರ್ಮಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವೆ. ಯಾವೆಂದರೆ ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಮಾಟ, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಸಿಟ್ಟು, ಕಕ್ಷಭೇದ, ಭಿನ್ನಮತ, ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ, ದುಂದೌತಣ ಇಂಥವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಕಾಯಿನನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದೇವರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He became a vagabond, going away from God, going from the presence of God. Do you want to go away from the presence of God because sin desires you? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಯಿನನು ಆ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ವಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದ್ದೀರೋ. As I speak, you all know where you stand. ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. When God tiara makalara baratira, and the Spirit of God speaks to you, make a course correction in your life. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊ. The first two men, God's first advice to the first man who was ever born on a wedlock, this: be careful. You must rule over the sin. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಕಾಯಿನನಿಗೆ ದೇವರು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. In Joseph's life, the sin was inside the house, not only our doorstep, it was inside the house, but he ran away from that sin. ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. He did not go after sin, my dear friend. The sin came inside, pulling him, including his dress. But he stripped off his dress. He ran away from this sin. ಆ ಒಂದು ಪಾಪವು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡದೆ ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪವು ಅವನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಎಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಆತನು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನೆ ಹೊರತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. Another interesting character we can see is the prophet Balaam. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಬಾಳಾಮನು. Many times the great priest, the preachers, the prophets, they think they are holy and holiest people. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. But my dear friend, even to you the sin lies at your doorstep. Careful. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಪಾಪವು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. We know the story of Balaam. You know, Balak, the king of Moab, advises Balak, approaches Balaam, the prophet, saying, you come and curse the people of Israel because I'm going for a war now. If you curse, they will be cursed and I can win them. ಇಲ್ಲಿ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದಂಥ ಬಾಲಾಕನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಬಾಳಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದಾದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುವರು, ನಾನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. So that day the king's people came to the prophet's house. They were all,
happily sitting, enjoying that night. And God comes at that night, the very night, and comes and asks Balaam, who are these people who are inside your house? What are they doing? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಪ್ರಧಾನರು ಬಂದು ಬಿಳಾಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ಆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And this man says, see, the king has sent this so and so, asking me to go and curse those people. For that, God immediately says that you can read in Numbers 22 verse 12. Numbers 22 verse 12. Because you please go home and take this chapter 22 and read. You will get lot of insight to this story. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ಬಾಳಾಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೋಚರಪಡುವಾಗುವುದು. So God said to Balaam that very night, when the strangers were in your house doing something against God, God advises Balaam, you shall not go with them, you shall not curse the people, for they are blessed people. God already blessed certain people. So God says, you cannot go and overrule my blessings. My dear, you should not go and you should not curse. Don't go against God's will in your life. ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀನು ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಇರುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರು, ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. And he says, then Balaam got a warning from God. Then he says to the people saying that, see, I cannot come. Because it's not that I'm not really interested in coming and cursing. It is God. God does not want me to go. So I will not do this. But at least with that he should have stopped. But he says, even if you give a house full of gold, silver, this money, I will not come. Hooray. What did God say? Don't go, don't curse. That's all. With that he stopped. But this man adds words. We continue our talk with others whom God does not like. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಬಿಳಾಮನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲಾಕನ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನನಗೇನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಬಾಲಾಕನು, ಅರಸನಾದಂಥ ಬಾಲಾಕನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಪಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂದರೆ ತಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. You see, sometimes God says, don't have any connection with some people, wrong people, and don't go. But still, our heart longs for those people. Because down in our heart, we have a lust for money. The relationship we want, their relationship we want to build, because something good comes from them.
We get gold, we get silver, we get money from them, and we can develop ourselves. So, when God says no, but this man makes a connection to them. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತೋಷವೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Sometimes we have this attitude. Okay, God does not, is not given permission, but again, I'll pray to God. Somehow I'll convince God. I will do all my fasting. I'll do my prayers. 40 days fasting I'll put to convince God to somehow yield to my ways. I'll make a prayer. So you do one thing. Just wait for that time. I'll somehow make God to say yes to this. This man says, he continues in verse 19, he says, now therefore, please you also stay here tonight. Did he say? Please you stay here that I may know what more the Lord will say to me. What more God will say to you. He has already told you, don't go. Don't have any connections. But this man says, you please wait. Have one more dinner. Enjoy my company. And I'll wait. Let's see whether God changes his mind. And he got something else to say. What a expectation, you see. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಾಮನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ. ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಬಿಳಾಮನು ಹೇಳುವುದು ಅವರನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳುವನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಬಿಳಾಮನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಈಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುವನೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾನು ಹೇಳುವುದು ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈತನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Are we not doing this? We know definitely what we are doing wrong. We should not do this. But still, we keep on pressurizing God. Keep on telling God, no, please. Small children will always say, please, give me like that. All the body shake and hand, everything they're trying to. Same way sometimes. I'll put 40 days fasting for this particular cause. When God said no, any number of prayers you put, any number of fasting you put, it is no only because God is an unchanging God. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬದಲಾಗುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. In Malachi chapter 3 verse 6 says, for I am the Lord, I do not change. And in Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie, nor a
Son of Man, that he should repent. My dear friend, God will not repent. Once he has taken a decision, that's it. And you cannot change God. By all your supplications, prayers, fastings, all that will not work when it is against God's will. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಮಲಾಕಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಕೋಬ ಸಂತತಿಯವರೇ, ನೀವು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ದೇವರು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದಂಥ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಬದಲಾಗದಂಥ ದೇವರು. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸರಿ ಹೇಳುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡುವಂಥ ದೇವರಲ್ಲ. ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಆತನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Many times you make prayers after prayers after prayers after fastings after fasting. We don't get it because it says, Bible says, you make a prayer to lust after your hearts. Or you want sinful things to be done. And you want God to support that cause. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಕ್ಕಲ್ಬಾರಲ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಬದಲಾಗುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. ಆಡಿದಂತ ಮಾತು ಆಡಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. You know what? 3 times the donkey changes the course. And this man wanted to go to curse the people. But the donkey on which he went changed the course 3 times. Because the angel of God came and stopped that donkey 3 times. But still this idiot, arrogant fellow, so-called a prophet. We think that we are a prophet, priest. My dear friend, first look out for God's advice and direction, not yours. And this man didn't realize. Then the donkey spoke to him. Yes, imagine. Donkey spoke to him. You idiot, don't you see the angels of God is standing before you? They do not want you to go. But still this fellow didn't realize. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ತನ್ನ ಕತ್ತೆಗೆ ತಡಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 3 ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಾಗಲೂ ಸಹ ಕತ್ತೆಯು ಬಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಗ್ಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಕತ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ದೇವದೂತನು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಹೋಗುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದೂತನು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವದೂತನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕತ್ತೆಯು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಕತ್ತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Warning after warning, this idiot did not change his course. The sin was lying at his doorstep. God stopped him many times, warned him. Even through animals he spoke. But still this
man did not change his course. He continued in his sinful activities going against God. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆತನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ್ಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಇವನನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. And with all the things, warnings, donkey speaking, then he realized that he was going against God, everything. Then he makes a beautiful prayer to God. That's what the prayer will be. Lord, if you don't like it, I will not go. And God already made it clear, better change your correction. Do this correction, what you are doing wrong. This man makes another prayer. If you do not like this, I will stop this. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆತನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕತ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೂ ಸಹ, ದೇವದೂತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಡೆ ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ತಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ನಿಂತ ನಂತರ ಕತ್ತೆಯು ಇವನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಕತ್ತೆಯು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವನಿಗೆ ದೇವದೂತನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆತನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Don't you love God's ways? Don't you follow God's instructions? And this man says, if you don't like it, I will. Sometimes, when husband-wife fight comes, what they say, if you don't like it, I will not do it. Their heart of heart, they are not willing to do it. Heart of heart, they don't go by this. But they say, if you don't like it, see, it's out of frustration. We always talk, sometimes. If you don't like it, I will not do it. So it is out of frustration, not out of willingness. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ದೇವರೇ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. And still he proceeds with all that, with all this prayer also. He continues, knowing that God did not like his ways. He continued, and he goes there. And every time he goes there on top of the mountain, God says him, bless the people. Instead of cursing, bless, bless, and bless. And this idiot was shocking. In fact, it's very shocking to me to see this great saint who speaks to God. And, he makes a supplication to the God saying that, I have made, you see, chapter 23, verse 1. You read this. Sometimes you say, Lord, I'm making 40 days fasting. Lord, morning, evening, night, 24 hours I'm praying, so you must give me this. Same type. This man says, see, Balaam, God met Balaam. Okay. See, Balaam said to Balak, build altar for me here and prepare for me 7 bulls and 7 rams. You see this? He now increases his offerings.
To God he increases. I will do this. I'll do 7 offerings. I'll sacrifice 7 bulls and all that. And negotiates with God, saying that, now I have made all these supplications. I have made these sacrifices. So, listen to me, God. I want to bless those people. You see this? If you go through this complete chapter, I don't have time because I want to close it in another 5 minutes' time. Sometimes we make this kind of a things, saying that I do these sacrifices, Lord, if you give me this, I will do this. You know? Here, this man is little shrewd. I have done all these things, so you have to bless me. I have done all these things, so you have to bless my ways. You allow me to go, because I have done 7 sacrifices. One after another I am doing it. My dear friend, the same attitude will not hold water. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಬಿಳಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆ ಕಾರ್ಯವು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಾಮನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು 7 ಯಜ್ಞ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅರಸನಾದ ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ 7 ಯಜ್ಞ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಹೋರಿ ಮತ್ತು 7 ಟಗರುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರು ಮನಮರುಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವನೋ ಏನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಳಾಮನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಈತನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. That you can read in Numbers 23 verse 4. He says, God met Balaam. That time Balaam says to God, I have prepared the 7 altars and I have offered on each altar a bull and ram. 7 altars. Lord, it is not simple. You see, I made so much of sacrifices. 7 altars I built, 7 rams I sacrificed. So better you listen to me now. Allow me to do this. What kind of a prayer? ಅದನ್ನೇ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು 7 ಯಜ್ಞಪೀಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ 1 ಹೋರಿಯನ್ನು 1 ಟಗರನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ 7 ಯಜ್ಞಪೀಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ 7 ಟಗರುಗಳನ್ನು 7 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Sometimes this attitude, the sin lies at your doorstep. God says you must rule it, but this man being ruled by sin and never want to accept God's way, and he was his own way. My dear friend, any amount of prayer, any amount of fastings, all your righteousness doesn't do, all these things do not hold water. When it is against God's will, when God said no, it means no forever.
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಪಾಪವು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ದೇವರು ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತೋಚಿದಂಥ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ದೇವರು ಬದಲಾಗುವಂಥವನಲ್ಲ. You know, and this man knew God wanted to bless. No other go. God put all blessing words in his mouth. He spoke all blessings. After that also, having blessed the people of Israel also, see his attitude. This man, after blessing Israel, he should have gone home. But he calls the king of Moab and says, see, no other go. That man is now who rules me, the top, who sits at the things, heaven. He only directs me to do this. I have done that. No other go. But I'll tell you. I'll give you an idea how to win this war against this Israel. How to win? A crooked thinking, evilish attitude. You see, going against God's will. How to stop God from doing his work. This man devises and says, it's very, very, very shameful. If you see this in 24, verse 14, he says, now indeed I am going my way to my people. But come, I will advise you what these people will do to your people in the latter days. I'll tell you how to do it. And how to win this Israeli people. You see this man working against God's will. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ನಂತರ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಾಲಾಕನು, ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದಂಥ ಬಾಲಾಕನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ನನ್ನ ದೇವರು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಜನರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಇವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು, ಒಂದು ಉಪಾಯ ಉಂಟು. ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವರ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತನ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ Numbers 31 verse 16, I read this. Look, these women caused the children of Israel through the counsel of Balaam to trespass against the Lord in the incident of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. This man gives a load. You see this kind of, he devised a thing to demolish God's way by bringing evil things among the people of Israel, humanizing, bringing girls around, spoiling all the Israel people through the girls around. He gives all this. You bring some girls, put them among this Israel, let them spoil them, and they will be spoiled, and God will not listen to them henceforth. What kind of advice? You see, this man, knowing that the evil, the sin was at his door, he didn't listen to God's word. I went ahead and trapped himself in the sin, and he committed all the crime.
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪೆಗೋರದ ಬಾಣನ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಾಮನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮೂಹದವರಲ್ಲಿ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಕನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನೀಚ ಉಪಾಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ದೇವರ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The sin was lying at his doorstep. This idiot did not realize. Yes, he realized. Warning after warnings. And God told him many times. Instructed him. Better you rule it rather than being ruled. Still he went ahead. And what of God says? You see, Jude chapter 1 verse 11 says, "Woe to them, for they have gone in the way of Cain," the first character which I have seen, "have run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah. These people loved the wages of unrighteousness." They loved the wages of unrighteousness, went in the way of Balaam and Cain. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಧನ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವರು ಕಾಯಿನನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿನನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥವರು ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಳಾಮನ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರು, ಕೋರಹನಂತೆ ಎದುರು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥವರು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುವಂಥ ಜನರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So let us change our course. If we are warned by God and God speaks to you this morning, change the course. Correct your course. And Psalmist says in 139, and the last verse is, "Search me, O God, and know my heart today. See if there be any wicked ways in me. Know my heart. Lord, make me to go after righteousness." Lord, search my heart. If there are wicked ways, yes, we know there are wicked ways. We went away from God. God wants you to change your course, go in a better way, in the better directions. That sin, before the sin takes over you, my dear friend, you rule the sin. The sin lies at your doorsteps, and it desires of you. You overrule it. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139, 23, 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡು. ನಾನು ಕೇಡಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೋ ಏನೋ ನೋಡಿ ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪವು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನಾತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Amen. Let's close our eyes and pray. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the message that you've given. Lord, you made us to realize that the sin is always having a desire for us, that we should rule. Lord, rule it rather than being ruled by sin.
Help us, Lord, where we have to do the course correction in our lives. Lord, we know that we go away from God and Lord, do things which are against God. Help us, Lord, to come out of it. Like a prodigal son, help us to come back to the Father's house. Lord, thank you for the wonderful message. Let this message bring changes in the people's life who hear this word. Let them have a course correction, O God, Jesus. Let them come to you back again. Fill them with the Holy Ghost. Search their heart. Bring them back into our fold, O Lord. Bless everyone. Thank you, Lord. Lord, I also pray for every needy people and the sick people, whether they are in hospital or in house. Let your mercies be upon them. Lord, stretch forth your healing and heal everyone. Bless everyone, every family, oh God. Those who are listening to this voice of God. Bless them, oh God, and take them as your children. Let your blessings be upon your children. In Jesus' name I pray. Amen. 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 ನನ್ನ ಮನೆವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನೆವೇ ಗುಣ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.